नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे आज 7टी जिले में हालुकारू मध्यम धरणर छेचिब वर्षा ता सहित घड़घड़ी और पाणीपाग विभाग कला हाई अलर्ट जारी। तेबे आज 7टी जिले में हालुका वर्षा सहित घड़घड़ी हेबार संभावना थिबा नै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानटी करेछि। तेबे आसंता 2 दिन में तापमात्रा प्राय 2 डिग्री बढ़िजिबो बोली मध्य आकलन करा जाइअछि। तेबे मालकानगिरीर दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 37 डिग्री छुईछि। ए व्यतीत 13टी सहरर तापमात्रा 35 डिग्री ऊपर रही। भुवनेश्वर 36.8 और बलांगीर 36.7 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। नयागढ़ 36.5, सोनपुर 36.2, टिटिलागढ़ और भवानीपाटन में 36 डिग्री रेकर्ड करा जाइअछि। ढेंकानाल 35.7 डिग्री और जगतसिंहपुर 35.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। सेहिपरि आज झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, बरगढ़, संबलपुर, मयूरभंज, बालेश्वर जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा छेचिबार संभावनाटी रही। परवर्ती खबर मार्च मासर 14 दिन पर्यंत बंद रहिबो बैंक सेवा। तेबे बैंक रे गुरुत्वपूर्ण काम थिले तुरंत सारी देबाकू परामर्श दिया जायछि। मार्च मासर 14 दिन बंद रहिबो बैंक सेवा। हॉलिडे रो सैटरडे को मिसाई 14 दिन पर्यंत छुट्टी रहुछि। मार्च रे शिवरात्रि सह हॉली छुट्टी मध्य रहिछि। तेबे विभिन्न राज्य रे मध्य स्थानीय छुट्टी मध्य रहिछि। परवर्ती खबर कृषक मानक पई खुशीर खबर एकाथरके 10,000 टंकार फायदा। तेबे मुंडर झाड़ तुंडरे मारी चाषीटीए भल फसल पई परिश्रम करुछि। सेबडे उभय राज्य एवं केंद्र सरकार चाषी विभिन्न योजना मान कार्यकारी करुछन्ति। यार मध्य चाषी को आउ एक खुशीर खबर मिली। विगत 10 वर्ष मध्य चाषी को एभली लाभ केबे हेले मध्य मिली नथिला। विशेषकर कदली चाषी को यह खबरटी खुशी करदेव। देशर विभिन्न प्रांत में हलदी चाष करा जाउछि। विशेषकर तेलंगानार निजामाबाद जिला हलदी फसल पई प्रसिद्ध अटे। पूर्वर क्विंटाल पिछा हलदी 3,000 ରୁ 6,000 टंकार बिक्री होउथिबा बेले एथर क्विंटाल पिछा 10,000 टंकार पहुंची अछि। तेणु प्रथम थर पई चाषी को एकाथरके 10,000 टंकार फायदा मिलुछि। परवर्ती खबर नवीन पट्टनायक बड़ घोषणा 10,000 बढ़िला सहायता राशि। तेबे पुणी एक बड़ घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। शिक्षा निमंते नियोजित शिक्षा स्वच्छासेवी मानकर पारिश्रमिक 10,000 टंका को वृद्धि करा जाई अछि। राज्यर विभिन्न विद्यालय मानकर अध्ययनरत भिन्नक्षम छात्र छात्री मानकु शिक्षा तथा स्वतंत्र सेवा जोगाइबा निमंते राज्य सरकार 2014 मसीहारू विभिन्न ग्राम पंचायत मानकर भिन्नक्षम शिक्षा स्वच्छासेवी मानकु नियोजित करा जाई अछि। वर्तमान ଏହି शिक्षा स्वेच्छासेवी मानकु मासिक 5,379 टंका पारितोषिक भाव में दि जाउछि। सूचना योग्य जे 5T अध्यक्ष कार्तिक पांडियन जिला गस्त अवसर में सेमानंकु सुविधा संपर्क में अध्यक्ष मानकु दृष्टि आकर्षण करैछन्ति। परवर्ती खबर उपभोक्ता मानक पई खुशीर खबर कमिला गैसर दर। तेबे खूब शीघ्र सरकार देबाकू जाउछन्ति खुशीर खबर। साधारण लोक मानक पई आसुछि एक आश्वस्तिकर खबर। गोटेपटे मुद्रास्फीति बढ़ी चलिथिबा बेले अन्यपटे सरकार साधारण जनता मानक पई खुशीर खबर आनिछन्ति। सरकार एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास करी लोक मानकू एक बड़ उपहारटी देइछन्ति। बढ़ुथिबा मुद्रास्फीति जोगु साधारण जनता बहुत असुविधार पड़िछन्ति एवं एभली स्थिति सरकार गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास करिबा सेमानक पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबाकू जाउछि। गणमाध्यम रे खबर आसिबा अनुसार सिलिंडर मूल्य प्राय 80 टंका ह्रास करिपारन्ति सरकार। एही ह्रास पारे लोक माने गैस मूल्य रे बहुत आश्वस्ति पाइबे एवं मुद्रास्फीति समय रोषई घरर बजेट मध्य कमिजिबो। परवर्ती खबर बैंक कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर एणिकी सप्ताह 5 दिन काम। तेबे बैंक कर्मचारी मानक दीर्घ दिनर दाबी पूरण हेबाकू जाउछि। एणिकी बैंक रे कर्मचारी माने सप्ताह को 5 दिन काम करिवे। एही दाबी को सरकार ग्रहण करिबार संभावनाटी रहिछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार अर्थ मंत्रालयर अनुमोदन एवं जून 2024 रे वेतन वृद्धि हेतु बैंक कर्मचारी माने सप्ताह 5 कार्य दिवस पाइबार संभावना रहिछि। एक ईटी रिपोर्ट अनुसार बैंक कर्मचारी यूनियन मिलित मंच यूनाइटेड फोरम बैंक मंत्रालय निर्मला सीतारमण को चिठी लिखि बैंकिंग क्षेत्र पर 5 दिनिया कार्य दिवस करने को कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଲିରେ ଲାଗିବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମାସ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଫୁଲରା ଦୁଜ, ହୋଲିକା ଦହନ, ହୋଲି ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ହୋଲି ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ସକାଳ 10:24ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 03 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିବ। ତେବେ ହୋଲିର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ରୁଷ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନବୀନ କାର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ BSKY କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ। BSKYରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟିଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ BSKY ପଞ୍ଜୀକୃତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବଳ ଜଟିଳ ରୋଗର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଜନସାଧାରଣ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 90% ଅର୍ଥାତ୍ 1,10,00,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଇବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳକୁ ନିଆଁର ଡର, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲାଗିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା। ତେବେ ଆସିଲାଣି ତାତି, ଶିମିଳିପାଳକୁ ଘାରିଛି ନିଆଁର ଡର। ମୁକାବିଲା ଲାଗି AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଲାଗିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା। ଏହି କ୍ୟାମେରାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 15 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇବ। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିହେବ। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏପରି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ସହ ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4660ଟି RPF କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ SI ପଦ ଖାଲି। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4660ଟି ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ RPF କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SI ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 4208ଟି କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ 452ଟି SI ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ଟ ନୋଟିସକୁ ଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 37 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 37 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 37 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପାଖତୁନ୍ଖୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଅଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଖାଇବର ପୁଖତୁନ୍ଖୱା ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 27 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଛେଚିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା, 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଚନ୍ଦକା ଡମାପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳାରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ ପାଠପଢ଼ାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ PCCF ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ହାତୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଲାଗି ଚାରିୱାଡ଼ି ମହାନ୍ତୁଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆସାମରେ 2 ଜଣ ଦକ୍ଷ ଟ୍ରେନର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏଠାରେ 7ଟି ହାତୀ ଛୁଆ ଆସିବେ।
ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସରେ ଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ, ଉମା, ପଦ୍ମା, ଶ୍ୟାମା ଏବଂ ଶିବାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦଙ୍କା କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3037 କୋଟି ଟଙ୍କାର 52ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଶନିବାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3037 କୋଟି ଟଙ୍କାର 52ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 131 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2906 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 44ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କୃଷିର ବିକାଶ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତାର ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା, 3 ମାସ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବାହାରକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କରିନିଅନ୍ତୁ ବାତିଲ। ଏଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହେବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ 3 ମାସ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା, ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ ତାତି। ହିଟୱେଭ୍ ଲାଗି ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ ପାରଦ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ହିଟୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ଏଲନିନୋ ବର୍ଷର ପରେ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସିର ଖବର, ଛୁଟି ସହିତ ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା 5ଟି ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଏକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 5 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମିଳିତ ସହିତ ଜୁନ୍ 2024ରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 5ଟି ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ପତ୍ର ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମୟ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ କମ୍ ସମୟରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସଂଘ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ କରି କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତେବେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଲମଦାଦ କେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ 85 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 1400 ଟଙ୍କାର ଏହି ଡୋଜ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 9 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ 2ଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 14 ବର୍ଷରୁ 26 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୂରଣ ହେବ 9000 ପଦବୀ। ତେବେ ରେଳବାଇରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବ ରେଳବାଇ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ପାଇବେ ଆଶାୟୀ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୋଟ 9000 ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ indianrailways.gov.in ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 250 ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 3। ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସୀୟ ମହାଦେଶରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ 2024ରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 250 ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାର ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ରହି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାଳରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ତାହା ଆମେରିକାର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିତର୍କ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5ରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଶେଷରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆବାସୀ ଯୋଗେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ ଭାୟା ହରିଦାସପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦେଇ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ନୂତନ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ସାଇଡିଂଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆବାସୀ ଯୋଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।